Ropes Organization Walcott Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th Classes Digital Virtual Learning Bangaru Palimani Rugangavar from Pedapunjani by Reddy Pulli Mandal. Chairman Dhanasekaran. Director Drive Sri Lata. Hi, hello, welcome to Ropes Organization. This is Durga Prasad Reddy teaching in biology. So previous video already we are discussing about the 3 stages of farming. Next we are discussing about nutrient management. So what does mean by nutrient management? So this is the most important thing in agriculture sector. So we know that about the nutrient management. Nutrient management means we are maintaining the management of nutrient levels. So nutrient ni manam ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయొచ్చు. Nutrients are supplied to plants by air, water and soil. So nutrient can be supplied to the plant. Plant కావాల్సినటువంటి nutrients ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే air, water, soil. Among us, these some are the required in a large quantities and they are therefore called as macronutrients. So nutrients is basically divided by 2 types, macronutrients and micronutrients. So these are the 2 types of macronutrients and micronutrients. So these are the very important nutrients. Any type of plants or animals and human beings or etc. Any organism they needed 2 types of nutrition, macronutrients and micronutrients, which is large scale. So large scale based nutrients or it is called the macronutrients, which is the small scale or small quantity nutrients is called micronutrients. So among these some are the required in a large quantities and therefore called as macronutrients. So water and soil ఇవి ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కావాలి, అందుకే వీటిని మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ అన్నాం. ఎప్పుడు వేటికి అంటే ప్లాంట్స్ కి. So the other nutrients are used by the plants in small quantities and they are called the micronutrients. So plants లోని ఏంటంటే required small quantities, తక్కువ మోతాదులో సరిపోతాయి కాబట్టి వాటిని micronutrients అని అన్నాం. So deficiency of these nutrients affects a physiological process in plants including the reproduction, growth and susceptibility adapted by the some things to diseases. So when the micronutrients or macronutrients they both are decreased or less, it may be effect on some different type of diseases. So that is called deficiency. కొన్నిసార్లు ఎప్పుడంటే స్థూల పోషకాలు మరియు సూక్ష్మ పోషకాలు, స్థూల పోషకాలు అని వేటిని పిలుస్తున్నాం, మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటున్నాం. అంటే ఎక్కువ మోతాదులో అవసరమైనటువంటి న్యూట్రియంట్స్ ప్లాంట్స్ కి ఏవైతే ఉన్నాయో, మొక్కలకి ఎక్కువ మోతాదులో కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ ని స్థూల పోషకాలు అంటున్నాం, తక్కువ మోతాదులో అవసరమైనటువంటి వాటిని మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ సూక్ష్మ పోషకాలు అంటున్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ స్థూల పోషకాలు మరియు సూక్ష్మ పోషకాలు రెండు కూడా సరైనటువంటి మోతాదులో లేకపోతే కంప్లీట్ గా వాటిలో లేకపోయినా, సో ఎప్పుడైతే లేకుండా ఉంటాయో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇట్ మే బి ఎఫెక్ట్ ఆన్ డెఫిషియన్సీ, అంటే కొన్ని వ్యాధి గ్రహితం అవుతాయి. సో దాంట్లో వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యాధులు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉన్నాయి. ఇది దేని మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అంటే మొక్క యొక్క పెరుగుదల పైన, అంటే మొక్కలో జరిగేటటువంటి భౌతిక చర్యల పైన వీటి యొక్క ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. వెన్ ద డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ macronutrients or micronutrients, so it may be affect on the different types of deficiency symptoms or deficiency diseases. Its effect on the plant physiological growth, so physiological process మీద ఎఫెక్ట్ ని చూపిస్తుంది. సో ఇంక్లూడింగ్ ద రిప్రొడక్షన్ కావచ్చు, లేకపోతే ప్లాంట్ గ్రోత్ కావచ్చు, లేదా సస్టైనబిలిటీ కావచ్చు, ఎనీథింగ్ ఇట్ మే బి ఎఫెక్ట్ ఆన్ డెఫిషియన్సీ. సో ఇక్కడ మనకేంటంటే, సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లు మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్, వాటర్, సాయిల్ తీసుకున్నాము. ఎయిర్, సో వీటి యొక్క న్యూట్రిషన్స్ ఏంటంటే కార్బన్, ఆక్సిజన్. ఎయిర్ ద్వారా ఏమొస్తుంది, కార్బన్, ఆక్సిజన్ వస్తుంది. వాటర్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్. సో నెక్స్ట్ సాయిల్ లో మనకి మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, సల్ఫర్. సో దీస్ ఆర్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ద macronutrients. Macronutrients is, so what is macronutrients? So macronutrients లో వేటిని తీసుకోవచ్చు, నైట్రోజన్, సో ఫాస్ఫరస్, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏది తీసుకోవచ్చు, పొటాషియం, నెక్స్ట్ వన్ కాల్షియం, నెక్స్ట్ వన్ మెగ్నీషియం, నెక్స్ట్ వన్ సల్ఫర్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ macronutrients. Then there is given micronutrients. సో మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ లో తీసుకుంటే ప్లాంట్స్ లో ఏమేమి మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి అని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐరన్, సో ఐరన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మైక్రోన్యూట్రియంట్. manganese also micronutrient. boron, next one is copper, next one is zinc, next molybdenum, next chlorine. So these are the micronutrients. So these are the micronutrients and these are the macronutrients. So air, water and soil. So ఇది nutrition management.
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మాన్యూర్స్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై మాన్యూర్స్? సో మాన్యూర్స్ అని వేటిని పిలుస్తామంటే ఎరువులు, ఏవైతే ఎరువులు ఉన్నాయో వాటిని మాన్యూర్స్ అంటున్నాము. సో మాన్యూర్ contains a large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrients to the soil. సో సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి మాన్యూర్స్ ఏం చేస్తాయంటే లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, దీంట్లో ఎక్కువ మోతాదులో ఏముంటాయంటే సేంద్రియ పదార్థాలనే ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో సప్లై స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, దీంతో పాటు ఏంటంటే తక్కువ మోతాదులో సో ఏవైతే సూక్ష్మ పోషకాలు ఉంటాయి వాటిని కూడా సాయిల్ ద్వారా సప్లై చేస్తాయి. సో మాన్యూర్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై ద డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ అనిమల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ ప్లాంట్ వేస్ట్. ఈ మాన్యూర్స్ అనేవి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాయి? మాన్యూర్స్ అనేవి ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాము అంటే ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్ న్యాచురల్, మీన్స్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ న్యాచురల్. సో అంటే అనిమల్ వేస్ట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆవుల యొక్క సో పేడ కానీ ఇలాంటి వేస్ట్ వ్యర్థ పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా ఏంటంటే మాన్యూర్స్ ప్రిపేర్ అవుతాయి. దాంతోపాటు మనం చూస్తుంటాం కదా విలేజెస్ లో గొర్రె ఎరువు అని, పేడ ఎరువు అని, సో ఇలా ఉంటాయి కదా. సో ఈ ఎరువులని మనం ఇక్కడ మాన్యూర్స్ అని పిలుస్తున్నాం. అలాగే మొక్కల నుంచి వచ్చినటువంటి ఎండిపోయినటువంటి ఆకులు కొమ్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా కూడా ఈ ఎరువులని తయారు చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మాన్యూర్స్. సో మాన్యూర్స్ ఆర్ డీకంపోజ్డ్ మెటీరియల్, అంటే కుళ్ళిపోయినటువంటి పదార్థాలు ఏవేంటే అనిమల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ ప్లాంట్ వేస్ట్. సో దీస్ బోత్ ఆర్ కంబైన్డ్ అండ్ డీకంపోజ్డ్, విచ్ ఈస్ ఫైనలీ ద రిజల్ట్ ఈస్ ద మాన్యూర్స్. సో ద బల్క్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఇన్ మాన్యూర్ హెల్ప్ ఇన్ టు ఇంప్రూవింగ్ ద సాయిల్ స్ట్రక్చర్. ఈ మాన్యూర్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అంటే సాయిల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం అండ్ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ, దీంతో పాటు ఏంటంటే మట్టి యొక్క సారవంతాన్ని పెంచుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇంక్రీజింగ్ ద వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఇన్ శాండీ సాయిల్స్. ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒకటి సాయిల్ లో ఫర్టిలిటీ సాంద్రతను పెంచుతుంది, సో మట్టిలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీని పెంచుతుంది. సో దాంతో పాటు ఏంటంటే ఇంప్రూవింగ్ ద సాయిల్ స్ట్రక్చర్, అంటే ఏంటి మట్టి యొక్క లేదా మృత్తిక సో ఆకృతిని లేదా ఆకారాన్ని పెంచుతుంది. దాంతో పాటు ఏంటంటే వాటి యొక్క దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎరువుల యొక్క శాతాన్ని పెంచుతుంది. దాంతో పాటు ఏంటంటే వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ, అంటే నీటిని నిల్వ చేసుకునేటటువంటి శక్తి కూడా పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మాన్యూర్స్ ని వాడుతామో. దాంతో పాటు ఏంటంటే సాయిల్ ఫర్టిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇంక్రీజింగ్ ద వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఇన్ శాండీ సాయిల్స్. అంటే ఇసుక మట్టిలో కూడా మాన్యూర్స్ వాడడం వల్ల వాటి యొక్క వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. బికాజ్ ఎందుకంటే ఇసుకలో తేమ పడితే త్వరగా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, నార్మల్ మట్టిలో పడితే తేమ ఎక్కువగా అలాగే ఉంటుంది. సో example in clay soils, the large quantities of organic matter helps into the drainage and avoiding water logging. So దీని వల్ల ఏంటంటే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఏం చేస్తుందంటే డ్రైనేజ్, అంటే కుళ్ళిపోయేటటువంటి తత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది, అంటే ఎరువుగా మారేటటువంటి తత్వం ఉంటుంది. దాంతో పాటు అవాయిడింగ్ వాటర్ లాగింగ్, సో నీటిని వృధాగా కూలిపోయేటటువంటి దాన్ని కూడా స్టాప్ చేస్తుంది. అంటే సో నీట్ విచ్ ఈస్ లూజింగ్ ఆఫ్ వాటర్ లూజింగ్ ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇన్ యూజింగ్ మాన్యూర్స్ యూజ్డ్ బయాలజికల్ వేస్ట్ మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ అడ్వాంటేజియస్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద ఫర్టిలైజర్స్. అంటే ఇలాంటి సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఎరువులను వాడడం వల్ల సో పర్యావరణాన్ని కూడా సంరక్షించుకోవచ్చు, మొక్కలు కూడా చాలా ఈజీగా ఆరోగ్యవంతంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో యూజింగ్ బయాలజికల్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇస్ ఆల్సో ద రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ ఫార్మ్ వేస్ట్. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ వేస్ట్, అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి చెత్త చెదారాన్ని మనం తిరిగి ఎరువుగా వాడడం వల్ల రీసైక్లింగ్, సో వేస్ట్ అంతా ఒక చోట పేరుకోకుండా ఏమవుతుంది రీసైకిల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ మాన్యూర్స్. సో ఇది మాన్యూర్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి గ్రీన్ మాన్యూర్స్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై గ్రీన్ మాన్యూర్స్ అంటే ఆకుపచ్చగా ఉండేటటువంటి మాన్యూర్స్ ని గ్రీన్ మాన్యూర్స్ అంటారంటే కాదు. సో చూడండి, గ్రీన్ మాన్యూర్స్ ఏ క్రాప్ విచ్ ఈస్ కల్టివేటెడ్ అండ్ ప్లగ్డ్ అండర్ టు మిక్స్ ఇన్ టు ద సాయిల్ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ ద సాయిల్ నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్. సో ఏంటంటే జనరల్ గా గ్రీన్ మాన్యూర్స్ ఏంటంటే క్రాప్ విచ్ ఈస్ కల్టివేటెడ్ అండర్ ప్లగ్డ్ అండర్, అంటే ఇప్పుడు మొక్కలు పెరుగుతుంటాయి పంటలో అక్కడక్కడ కలుపు మొక్కలు పెరుగుతుంటాయి, అలాంటి వాటిని పీకేసి టు మిక్స్ ఇన్ ద సాయిల్ వాటిని మట్టిలో కలిపేస్తాం. సో ఇలా మట్టిలోనే కలిపేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే గ్రీన్ మాన్యూర్స్ అంటాం. అంటే వీటిలో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ సల్ఫర్ తిరిగి ఎక్కడికి వస్తుందంటే సాయిల్ లోకి వస్తుంది. సో మనము ప్యాడీ క్రాప్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మట్టిలోకి పచ్చి కొమ్మలు కొట్టి వేస్తూ ఉంటారు. సో ఎండిపోయిన కొమ్మలు కాకుండా పచ్చి కొమ్మలు కొట్టి వేస్తుంటారు. ఎందుకంటే వాటిలో ఉన్నటువంటి గ్రీన్ మాన్యూర్స్ మీన్స్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ తిరిగి సాయిల్ లోకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సాయిల్ ఫర్టిలిటీని పెంచుతుంది. సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ గ్రీన్ మాన్యూర్స్. సో ఇదేంటంటే మనము ఎగ్జాంపుల్, సో సన్ హెంప్ ఆర్ గార్ ఆర్ గ్రౌండ్ అండ్ హెన్ మల్చ్డ్ సో బై ద ప్లగింగ్ ఇన్ టు ద సాయిల్. సో వీటినంతా బాగా తీసేసి మనము మట్టిలో వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేస్తాం. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే the increasing of soil fertility, that is called green manures. So what is green manures antunam. So next వచ్చి fertilizers. So fertilizers are the most important. Fertilizers are commercially produced plant nutrients
ఫర్టిలైజర్స్ సప్లై నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ అండ్ పొటాషియం. సో ఫర్టిలైజర్స్ అనేవి ఎక్కువగా కమర్షియల్ ఇంపార్టెన్స్, సో కమర్షియల్ లో మనం ఎక్కువగా తీసుకుంటాం. సో కమర్షియల్ లో సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి వాటిలో కమర్షియల్ ఇంపార్టెన్స్ కిందకి ఎక్కువగా తీసుకుంటాం. One minute. సో న్యూట్రియన్ మేనేజ్మెంట్ లో మనం మాన్యూస్ చూసాము, నెక్స్ట్ గ్రీన్ మాన్యూస్ చూసాము, దాని తర్వాత ఫర్టిలైజర్స్. సో ఫర్టిలైజర్స్ లో మనము సో ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము, సో ఫర్టిలైజర్స్ లో కమర్షియల్ ప్రొడ్యూసర్. సో ఎక్కువగా మన అమౌంట్ కోసం ఈ ఫర్టిలైజర్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తుంటాం. ప్లాంట్ యొక్క న్యూట్రియన్స్ కోసం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. వీటిలో ఎక్కువగా ఏముంటుందంటే నైట్రోజన్ ఉంటుంది, ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది, పొటాషియం. సో ఇవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయంటే దే ఆర్ యూజ్డ్ టు ఎన్ష్యూర్ గుడ్ వెజిటేటివ్ గ్రోత్. ఇవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయంటే ఏవేవి నైట్రోజన్ కావచ్చు, ఫాస్ఫరస్ కావచ్చు, పొటాషియం. ఇవి NPK అంటాం, ప్రైమరీ న్యూట్రియన్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఇవి ఎందుకంటే వెజిటేటివ్ గ్రోత్ కి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది, సో దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద హయ్యర్ ఈల్డ్స్ ఆఫ్ ద హై కాస్ట్ ఫార్మింగ్ లో ఇవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. బికాజ్ ఎందుకు అంటే హై ఈల్డ్ కోసం ఎక్కువగా క్రాప్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఫర్టిలైజర్ షుడ్ బి అప్లైడ్ టు కేర్ఫుల్లీ ఇన్ టు ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్ డోస్. అంటే వీటిని అప్లై చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ గా జాగ్రత్తగా ఎంత అయితే అవసరమో అంతే వాడాలి. ఎక్కువగా వాడితే పంట నష్టం జరుగుతుంది. అండ్ అబ్జర్వింగ్ పోస్ట్ అప్లికేషన్ ప్రికాషన్స్ ఆఫ్ దేర్ కంప్లీట్ యూటిలైజేషన్. సో దీన్ని పంటకు ముందు ఎప్పుడు వేయాలి, పంట వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు వేయాలి, సో మధ్యలో టైం పీరియడ్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, సో ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా దీన్ని మనము యూజ్ చేయాలి ఫర్టిలైజర్స్ ని. సో దీనికి సంబంధించిన ఏదైనా డౌట్స్ అనిపిస్తే మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అన్నారు.